अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन क़ाल या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लिमा ख़लक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलीन क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम वाक़या के मुंगयो मुख्तसर तमहीद वेलो दात सूरत साद आयत 71 तर 75-76 आयतों पर मालूस्ती दे आयतों दलस्तलो मकसद सिर्फ दारे कि मुंगा नवी नस्ल ता दाव खयू जो कुरान मजीद यो वाक़या संग बयानी और करन सोक से एतराज़ की न दागे टोले एतराज़ात जवाब कुरान मजीद की मौजूद दे फ़काश चे खलक कुरान मजीद उलूली पदे दुनिया की यो डलश्तर दासे चरागी ख्याल लारे चदो आदम अलैहिस्सलाम दाद बशर अब न रहे प्लार न रहे बल्कि दा पनो इंसान की यो किस्म दे दा ढेर द्रुन सवाल कारी खल्क होता खुदायत करीमा चमाल उस तरह इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन आगे न बता तब पता लगी दे बीदी न खल को जवाब कुरान ढेर मख्ती गढ़ कुरान मजीद दा गवाड़ी जमुना तदब्बर फ़हम गौर दा से ख़ास नज़रियात इंसान तनखी जरा से ख़ास नज़रियात दाखी और दागी नगेर चापेरता तावई कुरान मजीद आफाकी किताब दे आफाकी किताब के दहरे बुनियादी ख़बरें जवाब मौजूद है खलक दाल्ला किताब के गौर फिक्र न गई तफाहम न गई नदे वजना योसी जोर ढेर नाशनाख कारी दा खबर कवल च सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम दाद इंसान तरीक़ी याफ्ता शक्ल ले अवसल इंसान बल से हो डार्विन द नज़रिया द डार्विन द इर्तिक़ा नी बुनियाद नज़रिया कुरान मजीद दे आयतुन की जो सवई नागयो हदीस वाज़ह कई मुद्दा सुनन अबी दाऊद सुनन तिरमिज़ी सही मुस्लिम देटोल के हदीस राज़ी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अगदारे चे अल्लाह पखपल्लास बुरा दा खबर द उस न तोय के और जहन के वाचे चे अल्लाह खपल ज़ात तपारा कम सिफतुना और कम नमूना कुरान के और हदीस की लिखी ली खुदा अहले सुन्नत वल जमात तरीक़ा दारा चे आग सिफ़ात आब साबितो लिशी अल्लाह रख एक बे इनकार न को एक व तावीलुम न को बचा कदे के इख्तिलाफ़ी दो इब्ने तैमिय्या रहमहुल्लाह सरा नागद इख्तिलाफ सादी बेशक खुदा से चे कम खबर कोम दादो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह खबर सुनन तिरमिज़ी की अगद हदीस नंबर 662 लान लिखल अल्लाह कम सिफ़ात जान ला प कुरान के साबित करी दी याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा हादीस के दागे ज़िक्र दे दागे एतक़ाद वसातू
هغه صفات و الله لمنو دومره دا چې د هغې کیفیت به د ځان نه بیانو الله رب العزت دا هغه داسې ذات دی چې لیس کمثله شیء دا الله په شان ته هیڅ شی نشته وهو السمیع البصیر هغه الله سمیع و بصیر دی دا کوم خلق چې صفاتو کې تعویل کوي نو دی لیس کمثله شیء پورې وي ورپسې نور نه وي نور ورپسې وایه پته به ولګي درته الله سمیع و بصیر دی دی که اوسه تعویل کوي اس تعویل په دې کې نه کېږي دا صفت ته او دا الله صفت ته او دا غد شان مطابق ده کول فرض د اهل سنت والجماعت دغه عقیده وا کم چې دنن خلق ده نبی هغه دا ویل چې استوا غیر معلوم ده استوا غیر معلوم نه ده نامعلوم نه ده استوا معلوم ده لیکن دا کیف مجهول ده داغي ویل په دی وجه باندې چې بهشک کله انسان د الله د ذات نه به خبري نه تشبیه طرف ته لړشي تشبیه تبنځي انسان تکییف تبم نزي لیکن تعطیل تبم نزي تعطیل تتلل تشبیه تتلل تکییف تتلل تجسیم تتلل دا ټول ګناهونه دي دا الله ټول صفات داغه شان مطابق دي سوخ به ان شاء الله مونږ هغه سنن ترمذی وروړو تاسو مخ کې وداغه ټول عبارت ضرورم چې یو صفه کې امام ترمذی رحم الله سے لګلی دي هغه اسلاف حکم عقیده لګلی ده بار کیف دې کې د یدیا معنا خلق داو کې چې ید من قدرت د آیت کریمه سره وسګي چې خلقته بيدیا سورۃ الصاد کې آیت ماده را پاره ورس چې ته په مسله پوښ دا الله ید داغه د شان مطابق دی داغه یدین داغه د شان مطابق دی داغه سمع داغه بصر داغه د شان مطابق دی داغه رؤیت داغه د شان مطابق دی داغه نزول داغه استوا داغه د شان مطابق دی دې مون کیفیت نشو بیانوله لیکن د دې کې تعویل موږ نه مت پوسو سنن ترمذی دا حدیث لاندې لګیلی چې بعض خلق د دې تعویل قدرت سره کوي هغه وی دا صفت نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه کمال فقه الاکبر چې دی اگر چې خلک اوس دا غي نه انکار کوي دا هغه کتاب نه ده دا کتاب نه ده داغه د زوی په سند باندې کتاب شته موجود ده ما سره شته الحمدلله داغه دروغجن راوی چاغه ابو متی بلخی وی یواز داغه په اسناد نه نقل داغه د زوی په سند حماد بن ابي حنیفه په سند نقل له کتاب او په کې دا لیکلی دي چې کوم خلق د ید معنی قدرت کوي نو دی اصل کې د الله د صفت نه انکار کوي داغه وجه دارا چې د الله ید داغه صفت داغه شان مطابق تسلیم الله د ایمان حاصل و دې آیت کریمه کې مرادی خلقته بيدیا کوم دا مانو کو دا کوم چې خلق وي چې خپل قدرت باندې بيدیا وسمانه بيدیا معنی بدایي چې زما په دوه قدرتونو بیا سوال دار راځي چې بل یداه مبسوطه تعلم دا مطلب ده چې دا الله دواړه لاسونه فراخ دي نو سو وايي مونږ چې دا الله د قدرت فراخ دي بیا په هغه سوال راځي چې آیا دا الله د قدرت دی دنیا کې الله علی کل شیء قدیر دا قدرتونو خو اندازه نشته دا خلک دې ته سوچ نه کوي چې یو ځای کې مونږه یو کمزوري خبره کوو نو بل ځای کې د قران مجید د څومره آیاتونو مونږ انکار کوو دا صرف د بدعي عقیده په مخ کې دي
الله لاغ صفتونه ثابتول کوم چې قران مجید بیان کړی دي بغیر د کیفیت نه، کیفیت پر هغه نه وایو. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. الله خپل لاسونو باندې د ځمکې د مخ نه خاور راجمع کړه، هغه خاور کې اوبه واچولې. ورا خاور ډېر عجیب او غریب څیز ده. کائنات کې چې څه کېږي څومره حسن او جمال له هغه ټول د خاورې نه جوړېږي. تاسو قدرتی جمالات ته وګورئ، دا ټول د خاورې نه جوړېږي. کم مصنوعي تجمل چې خلق کوي، خواهش پیدا کوي، د هغې بنیاد به هم د خاورې نه وي. خراب څیز نه دی. الله رب العزت د انسان پیدائش د ابو البشر پیدائش د خاورو نه چکو. دغه حکمت سو، دغه حکمت دا چې د احسن تقویم کې یو ښه شکل کې جوړ شي. د دنیا د ټول حسین ترین چیز هغه انسان ده. حسن سپینوالی توروالی نه وي، دا زموږ د خلکو نظر خراب شوی. یو شی چې سپینی یو بنی آدم د خلک وي دا ښکلی دی، توري دا ښکلی نه دی. قرآن خو وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د انسان پشان حسین ترین ډول ډال هیڅ چیز نشته. قوام ویلی شي اصل کې د انسان قد و کاټ، جسمانی ساخت. د انسان جسمانی ساخت د ټولو نه حسین دی. زناورو ته وګوره ته، هغه څوک په ځمکه باندې ټول عمر سینه ځمکې سره لګي رواني، څوک ټول عمر ټیټ ګرځي، زناور سلوري باندې ګرځي. باندې راسي چې هغه ټول عمر ولاړي، دا ویني دا ونه بوټي دا ټول عمر ولاړ دي. لیکن انسان کې چې کم جمال لے، کم حسن دے، هغه د کائنات بل څه څیز کې نشته. دې په دوه خپو ګرځېدی شي. د ده لپاره کمال لارې چې دی په دوه خپو ګرځي. دا به نه وي کمال چې دی په څلور بولي ګرځي. دا خلق دی. یو خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالات بیانی او بل خوا دا وایي چې هغه د حسن حسین د پاره ګډوډي شوی. او بیا دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنین په خپلو اوږو کینولو په ملا باندې. فلانې راغی نو هغه ورته ویل چې ستاسو سورلۍ ډېره ښه سورلي ده. دا د پیغمبر په بېعزتۍ کې نه راځي. عجیب و غریب خلق دی زموږ. حدیث اول خلق دای بنیاد وګوري، رستو بیا خبرې کوي. زموږ د خلکو مسله دا ده چې دې د حدیث نه مسله رستو رو باسي، سوچ به رستو کوي. د حدیث باندې ما کلام هم کړی، بحث مې هم کړی المجموعه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم زناور نه و. د انسان کمال داره چې دی په ولاړې باندې ګرځي. قرآن فرمایي بعض داسې چې په دوه خپو ګرځي او بعض هغه دي چې هغه په څلورو خپو ګرځي. په څلورو چې ګرځي هغه انسان نه وي. دا حتک د نبی کې راځي. دا قسم خبرې خدا خلق کی چې د پیغمبر سره د عشق د ټول لوی مدعیان دي. عاشقان هوګي دا لیونتوب خبره. پیغمبر سره خلق مینا کوي، عشق نه کوي. عشق لیونتوب دے بلا اراده راځي، مینا په اراده راځي. خلق بلې فرق نه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق مکوي، اسره محبت وکړي. محبت جو کې نو دا سنت پسې روان شي. او عشق چې کوي نه عشق کې خور سے جایز دي. که سړی فرمان برداری کې او کنا فرمانی عشق کې هر څه جایز شي. بارګه انسان په دنیا کې د ټول حسین ترین دی. دا امر خایسته اول نشته. روایتو کې راځي منصور
یو ځل خپلې ښځې ته ویلي وو چې که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه یې نو په ما به طلاق یې. دا بې فایدې قسمه خبرې دا بادشاهان کوي. زمونږ دا دوڼمار هم چې اوزګار شي دا ګپې به لګوي. دا څه طریقه ده چې بس د هر څیز کې ښځه طلاق وه چې که دا کار داسې په ما به ښځه طلاق یې. ډېر تنګې دی نه به دې کوله. طلاقونه خلک ګپ نه جوړوي. خلق جمع ټول چې څه به وایو په دې کې. امیر تپوس وکړه ما داسې طلاق خوړلی دي او حال دا یې چې زما ښځه د سپوږمۍ نه خو زیاته ښایسته نه ده. هر سړی وایي چې موږ ته څه ګنجایش نه دی معلوم ښځه طلاق ده. دا فرق یې د هغې سړي چې د قرآن مجید باندې نظر وي او د هغه سړي چې د هغه په قرآن نظر نه وي. زمون خلق قرآن ته خو ډېر رستو راځي دی خو اصل د خلکو اقوال والو وي چې پلانې مولوي صاحب څه وایي به دی. کاش چې مسلماني شروع شي. مسلماني دا ده چې دلایل د شریعت څلور دي د ټول نه مخکې څه شی دی؟ کتاب الله کتاب. زمون خلکو کتاب الله شاته خیر زر به فتوا ګوري چې د فلانې مدرسې مفتی صاحب دا فتوا ورکړه. خدا الله بندگان مسلمانی ولې پرې ده صحیح ترتیب باندې راشه. قرآن مجید کې وګوره هلته سړی علم یې نه خبرو نشي تفصیلی پوهه نشي بیا راشي احادیثو ته هلته ملو شي بس د هغې مطابق خبرو کی. هلته نشي ملو علم پکې کمی هغې نه رست راشي بیا صحابه کرامو اجماع ته. هلته څه شی ملو شي ټیک ده نشي ملو نو بیا راشي د یو امام مجتهد نه ورته پوښي. د علاقه کې اکثریت د احناف دی هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک کې ورته پوښي. دا د دین وایي زموږ خلک نه قرآن لګوته وړي نه حدیث لوړي ټول عوام دي بے علمه. مفتی صاحب چې صفت ورکړی ټیک ده اگر کا صراحتاً د قرآن او حدیث خلاف دا طریقه نه ده. ته دې نه مونږ بغاوت کړی ډېر مخکې. زمونږ د احنافو چې څه اصول دی هغه دغه دي اصول شاشي اصول بزدوي. هغې کې دا وایي چې دلائل د شریعت څلور دي. اول درجه کې کتاب الله دا کتاب الله نے امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال کو. اگر نه تاسو کا غویل دا ښځه طلاق نه خلق نیغو کتلول نه طلاق. زمون خو مشاهده ده چې سپوږمۍ د انسان نه زیاته ښایسته ده. اگر تویل قرآن مجید فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان په ډېر ښه ډول ډال کې پیدا شوی دی. الله دا جوړ کړی دی په حسین ترین شکل کې. دا د قرآن مجید هغه کمال دی چې دې هر فیصله تا تخی خو کاش چې سړی فقاهت پیدا کړي. فقاهت د دین سمجھته وي کتاب ته نه وي. زمون خلق جزئیات راجمږي چې فلان کې ته دومره جزئیات یاد دي اخه خبره ده هغه مخالفت نه کوو. فقاهت دې ته خو نه وي. فقاهت ویلی شي ته دین سمجھتا دین ویلی شي قرآن او سنت ته. یو سړی په قرآن او په حدیث څومره پوهېږي دا بنیادی نکته ده. انسان ډېر حسین و جمیل دی. الله د ځمکې نه انسان چې پیدا کو ولې پیدا کو د خوراک هم د ځمکې نه پیدا کړی دی د ټول جمال هم د ځمکې نه پیدا کړی دی. انسان که غنم نه خوري بالفرض د غنمو روټۍ نه خوري نو حدیث کې څه وایي چې انسان به سور سپین شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذارکم. یو خادم و د هغې واده شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو خبر. سیدہ عائشہ نے تپوس کا فلانے څه شوله هغې ویل چې موږ واده کړی. هغه ورته ویل پکار دا و چې څوک راغلی دی تمبه لیوالی دی چې اتیناکم
مونږ رالو فحیانا وحیاکم تاسو هم ژوندي ساتلې ځان هم عزتمند ساتو لولا الحنطة السمراء ما ثمرت ازارکم کدا غنم نوې نو تاسو اننګو کې وسروال نه راغله دا حسن جمال الله پس پیدا کړي دا غنم په وجه پیدا کړي دا رج صحیح بخاری کې شته صحیح مسلم کې شته دا رج دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو دا وای او دا الله د شکرې پته ور وای دا الله د نعمتونو پته ور وای دا حسن جمال د غنم کې د سشي د وجه پیدا کی دا د انوار ستور او د سپوږمۍ د وجه پیدا کی ته چې څومره حسن ویني په دنیا کې دا د خاور نه پیدا شوی خاور بنیادی څه ده کوم سيزونو سره چې حسن پیدا کی او خاور کی سردی سپین دی هر څه شی ته ګوره اواز مکه کې کنه روزي بخ ستا دریابونه ټول په دې ځمکو باندې ګرځي ستا هیره ستا لالونه ستا جواهرات دا ټول په دې ځمکه کې الله چې تخلیق د انسان د ځمکې نه کو دې لپاره کو چې دغه په ټول قسمه سيزونه موجود دي دغه په ځمکې یبوست او چوالو میخ دا غیغون د تازگی بم پکې ځمکه کې ته یو دانه ورول یا میاش دو پس ګوره چې هغه نس شي جوړیږي دا بنیادی صفاتونه الله په انسان کې د ځمکې د وجه پیدا کړی ځکه د اختیار د خیر او د شر د خپلولو ورکړي ځمکه کې خیز ځمکه وي خراب ځمکه وي خراب ځمکه سمېږي شي کني شي سمېږي خراب ځمکه هم سمېږي زمګه کې خوري داغه علاج کی زمګه کې سیبی داغه علاج کی سیم تھوری داغه علاج کی انسان کې کدن خباثت موجود داغه علاج کی په قران او په سنت دا الله چې انسان د زمکه نه پیدا کو دغه بنیادی مقصد دغه چې دغه مختلف قسم خلق ادا بټول حقم قبلی او باطل بم قبلی دی باندې کې یو خيار سره پیښ شي نو د خراب خلکو نو خلک جوړ شي او که خراب سره به پیښ شو نو د خو خلکو نو خراب خلک جوړ شي په دې وجه دا سیټ کمای چې زنه استم د دې لپاره انتخاب د صحیح سړي غواړي یوای د انسان پټکی ته مګوره دا د ګيري پیمایش مګوي چې څومره داغه لاس کې تسبیح دې ته مګوره داغه علم د قران او سنت هم ګوره خود ټولنا ضروری چیز دا کردار کتل لیک دا کردار ګوره داغه اخلاق سری داغه عادت سری بد قسمته نه زمونږ دې منبر باندې خلق ناشتي چاغي دا اخلاق او د کردار نه پیادای اړین اوسره ده داوی وکي چې کوم خبره زکوم دا 100% صحیح ده دا نو ټول خلک خريدي دا غلط قسم سوچ ده بارکیف الله سنن ابي داود سنن ترمذی حدیث ته الله رب العزت د زمکه نه انسان پیدا کړم باندې انسان خوره جمع کړه هغه کې وبو اچولې هغه واغلا دا غي نطین جوړ هغه طین بیا لازبو من طین لازب کم چې تلوای د قران مجید دا ټول وګورئ بیا هغه خټه چې هغه لاړ جن شي لکسره عصري علوم موي کم خلق چې هغه د خاورې کاروبار کوي دا غینا انغری جوړي دا غینا تندورونه جوړي یا دا غینا نور کلینو جوړي لړشلک دای خوا کې کینا چې کله هغه دا خټه هغه نه څنګه هغه پدې کې هغه څه ساجي بوس پګې چي کنا چي سټه پګې چي کنا چي مالوچ پمبا پګې چي کنا چي ادا چې کله لال جن شي کلک شي لیټي خور شي هغه نرست بیا دې نه شي جوړيږي
که نور سنی نو کم سے کم کور کې لرشا چستا مور یا خور نیا کله خټاغه کی او غیر تنور جوړی یا غره نه هغه تماشا وګخ دنیا داسې نه چې ته دنیاي علمونه نه حاصله زاهد عابد ډوډۍ وخوري که ونه خوري هغه علم خو خلک وکړي که نه زهد خو دا مطلب نه چې دار زه پرېښودل د خپل چاپېرچل ماحول خلک وګوري زمانه ګیر چاپېر څه دي معاشرتی علوم ضروری چې انسان چاپېرچل علم حاصل کی که چېرته مار لړوي سړی ځان د هغې نه وساتي کنده کروند دی هغه بند کی دانه چې ظاهر یم او زما په الله توکل دی توکل چې بې اسباب وي دی ته بېدیني وایي بې اسباب د توکل نه وایي قرآن مجید کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ بدر کو غزوه بدر کېدو داغه په الله توکل وکړو داغه شان متوکل دنیا کې نه پیدا شوی دی نشته اوس نو بیا پیدا شي لیکن هغه خپل اسباب جمع کړو که نو جمع کړي صحابه کرام یې ودرول په کې کشران لکانې واپس کړو که نو واپس کړي دا ولې اسباب باندې بسړی نظر ساتي کراو کوټه به د هغې ګوري چې کله پوه شي چې ما اسباب جمع کړل فاذا عزمت فتوکل علی الله اوس ځان الله ته وسپاره اسباب بدایي که الله غواړي نتیجه په دې باندې خرج او که الله نه غواړي نتیجه به ښه نه راشي الله ته اوس ځان وسپاره یو صحابي راغلی و بار اوښ ورسره هغه یې پرېښود نیغ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناست خبرې شروع شوې اور دې پس راغلی هغه یې پس ورلی ورته یې سولي تړلې ده هغه یې الله په توکل مه پرېښې هغه ورته توکل نه وایي لړ شه د هغه ګوډه ماته که وتړه کېنوه نو بیا توکل الله زمونږ چې څه کوی توکل نه وایي دا ځان پانسي کول دي بخپله اسباب باندې اعتماد نہیں اسباب جمع کی اعتماد پا اللہ بلا اسباب دے تو زہد نہ ہوئی دا غلط زہد بارکے فاللہ رب العزت سیدنا آدم اگا دا خور نے جوڑ کو اگے خٹکلا اگے نسشے جوڑ شو تین لازب جوڑ شو بیاغ توین دا سے ہو من حمائم مسنون کال بود جوڑ کا کال بود کاف الف لام بے دال تالبوت نہ دے تے نہ دا لفظ صحیح ہے خاص کر تعلیم یافتہ اخبلا لہجہ سمجھ کالبوت نہ دے تے نہ دا دال دے کالبود دا ڈانچے جوڑا کلا دیر سشی نہ جوڑا کلا من حمائم مسنون حما تورا خٹا مسنون سن نون نون جوړوالی ته وایي مونږ چې وایو دا کار مسنون دی د دې مطلب دا دی چې د مخ کې نه را روان دی مثلا مونږ وایو ماشومان سنتول مسنون دي نو څه مطلب دی چې کله نه شروع شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شروع شوی ابراهیم علیه السلام د دور نه شروع شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے سنتیت بحال ساتل رہے سنت دو قسمی یو آغی چه داغے اجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری یو آغی چه داغے اجرا دمخ کے نشویخ لکا پٹکے وحل سنت دے عادی سنت دے تا دیر مخ کے نا قریش و پٹکی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پٹکے وحل رہے تیارا مسنون دے سنن دو قسمی یو سنت دا عبادتی یو سنت دا عادتی سنن عادیہ کسڑیو کی پر خیال چه زمان دا نبی سنت دے نو اللہ با ضرور کی او کوئینا کا گناہ بھی نشتا لکا لنگ سنن عادیہ کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلنگ غست دا عادی سنتو ندی لکا سوک لنگ واچی پر دے رادا چه زمان دا نبی طریقہ دا اللہ با ضرور کی اور کوا نه چاہیے نو گناہ نشته استحبابی درجه کې او زمون خلک چې سو کوي چې لنګې چولې ده بس پک نظر ګوري دا
ولې پس پک نظر ګوري چل به بلکې دا مونږ خاص کړه پنجابیانو پورې چې دا هغه کار ده دونه ورپسې وای دا پختان لکه شرم پکار دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادي سنتونو پورې ولې خان ډېر اهل حق پټکی پورې خاني سمینجلې په سر کړل استاخ دخل نه صحیح لفظ دي امامه ته منجل وهل آیا دا مناسب ده د ډېر لوی خلکو دخل دا قسم الفاظ دي چا دشمنه کې خلک دومره نمخ کې کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو هغه پورې خندنه راشي رسول کافر کیږي کفر خبره نه پګار دا حمات مسنون ولوي دا زړه شوی و بوې کړو لال جن شو هغه نه کالبد جوړ کو نبیا کالبد سو سلسالن کل فخار دا دې بل سټیج دوس سلسال شاغا आवाज کون کې کل فخار لګره ټیګری پشان دیکھ ما څه شی ونه ما سوا د یو حدیث نه د قران مجید درې صلی الله آیتونو چې په دې طریقه باندې انسان جوړ کو چا جوړ کو الله جوړ کو پسې جوړ کو بے یدیا الله وای ما په خپل الله سره جوړ کو امایل دا خبره ترې دا چې د الله صفات دغه د شان مطابق ایک تعویل ماویل لګو تجسیم توم نزو تشبیه توم نزو کیفیت توم نزو څنګه چې سم او بصر داغه د الله د شان مطابق دي داغه رؤیت داغه د شان مطابق دی داغه تلل راتلل داغه د شان مطابق دي کیفیت بنا بیانو جسم سره و تشبیه نه ورکو مخلوق سره و تشبیه نه ورکو داغه وجه دا چې صحابه کرام طریقه هم دغه پدې هغه شان تیریګه څنګه چراغلی دی وس صحابه کرام طریقہ دے کے نہ تشبیہ وا تعطیل منو چدا سے بنوے بولے بنوے تاکم بدعت تے چې الله کوم صفت ځان له ثابت کړي هغه صفت ثابت چې کوم نه ثابت کړي هغه ثابت دا عقیده مسله ده ورورو دې را پوهه نه روزه دا ونوای چې رګې د انسان پشان دی یا زما پشان دی یا فلانی مخلوق پشان دی نه دا الله ټول صفات داغه د شان مطابق دي الله رب العزت انسان خو پیدا کړم باندې انسان بشر د خاور نه پیدا کړ دغه د روح خبره وکړو اوس نه ګوغه بل وخت به دا خاکی انسانو خاکی مخلوق یو هغه مخلوق دی چې هغه د نور نه پیدا کړل دا تقابل زکه چې رست بیا تا تل لسانی نور کې ظلمت ناراضي په دی وجه یو داسې مخلوق چې هغه د نور نه پیدا دی هغه معصیت نه ملائک د نور نه پیدا دي په دی وجه کې نه ظلمت شته نه پای کې جنسي سيزونه شته هغه دیو بل نه پیدا کیږي او په کې عصمت هغه محفوظ دي معصیت نه کوي ملائک ګناه نه کوي دا خدای اخیری خبره ده په دې پوهیږي بیا دا کیسه ما کوي خلکو ته چې هاروت او ماروت دوه ملائکه او زنا کړه او فلانی سره خپل اخیری خلاف کوي تاسو وای کیسه جوړ کړی خلکو دی په بنیادی ابجد باندې نه پوهیږي د دین انسان کې بدا صفات موجود دي د گناہ کولو او د نه کولو دواړو موجود دي ولې له خور نه جوړ دي څنګه چې بعض ازمکه خیری بعض خرابې دي په بعض انسانان بخی بعض بخرابې دي کې با معصومیت وی خو په لګو کسانو ډېر خلق اې کې وداسي چې وروانکاری په مهنت پګاري دا دو مخلوق یو داسي چې هغه سراپا د الله فرمان بردار دوی ماغه چې کې دواړه قوتونه موجود دي ایو دریم قوت چې الله پیدا کړی هغه سراپا شر دی اته شیاطین وای ابلیس وای جان ورته وای د جان پیدائش الله د ور نه کړی
د اور خو ټیک د یو سایډ مفید دی انسان چې هغه استعمال کی صحیح طریقې سره مفید دی خو که پردی بوساړې ته اور ورته کړه نو بیا پته لګي چې مفید دی که غیر مفید دی بیا پته لګي نو پای کې شر غالب دی په دې وجه د ابلیس نه به د خیر امید نه ساتو دغه وجه حدیث کرا دی هر انسان سره قرینین دی دو مرګري دی وسره یو قرین من الجن بل قرین من الملائکه یو قرین د جنات لري یو د ملائکه دی ملائکه باندې څه شی راغی اثر په خیر دی دغه انسان ته د خیر زړه کې اچي یره کوم دیو کنه خوي کدا فلانه ګناه پرې خود نه خوي خلک وی فلانی ضمیر ویښ شو دا ملک غالب شي اصل کې او شیطان سراپا شر دے ناغار تار وقت سوئی تا شر خبر ورتا جی چیرہ موز مکا فلانے نکی فلانے نکی نا تب سکے جی موز کے افلانے ڈو موز کی نا غریبے جن تیری تب اسا باقی والد جیسے چل بوش دا قرینین دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپو سکلے شو تا سرم قرینین دی ناغو فرمائے لاؤ ما سرم دیخ لیکن اللہ زما امداد کو نو زما قرین مسلمان شو فاسلم زما غ ابلیسی چې کومه الله زما امداد وکدا نه وي چې ما په خپل توجه مسلمان غو دا قسم جمله موږ جایز نه غنو هر هغه صفت د کمال چې الله خپل رسول نه ورګړي بل چا کې موږ نه تسلیمو خپل دین اصول زده د شریعت هغه تعبیر وکړي کوم چې صحابه کرامو کړل هغه نحقه تعبیر حجت نه ده جګړه به ختمي کې پدغه صحابه کرامو نحقه مرا ده د شریعت په تعبیر یو سیمینار کېدو په کې دا چې د امت مسلمه کې اتفاق پکار دی ته هر مکتب فکر خلق پکې هو زمونږ هم د زړه आवाज دی چې اتفاق پکار دی په کوم اصولو یو سړی دی ابوبکر او عمر ته کافر وي او زړه سره اتفاق کو موږ هم پوهه کړه په طریقه باندې یو دینی سوچ او دینی مزاج اخو دا نه خی مونږ ته چې یو سړی زما صحابي ته کافر وي داغه ته مخبل ورو وي دا ممکن ده نه ممکن ای که باب دک خبره کړه پېښور یونیورسيټي کې وغه دای ریکارډ موجود ده ګڼ خلک وغټ کی ما دا خبر وکړه چې داسې خلق موجودي زه وایم دي د دې اختلاف د ختمولو یو طریقه دا غدارا چې هغه تعبیر د دین وکړي شي کوم چې صحابه کرامو کړو اتفاق خپل راځي هغه تعبیر څوک نه کوي څوک به زما امام وای څوک به استا امام وای څوک به پلانې سه وای څوک به پلانې سه صحابه کرامو چې دین څنګه ویلو غیب دا صفات د الله وی لیکن کیفیت نه بیانو صفات وی لیکن تعویل و نه کو خبر هم مشهور بعض احادیث کې راځي فاسلم هغه ماتم وسوسه اچي لیکن الله ما دا غنه محفوظ ساتي ز سالم پاتې کېږم نه بار کیف دا درې قسم مخلوق دے نوری ناری خاکی اللہ پا کم ترکیب باندې پیدا کر رسو بیا دے بلا تذکر کو انشاءاللہ جس طرح بیوبل نبی جڑاو مونگ اللہ رب العزت بعد سیدنا عیسیٰ بارے کے فرمائی چین مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم لاولی وئی اور بیا عیسیٰ نے چکم معجزات ورکی چی انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر دیکھے سو پیوستگی دیو بلسر قرآن مانے لگوں خلق سوچ نہ گئی فکر نہ گئی کم خلق ولا چی قرآن مجید معنی ورزی اغیر اللہ سر بانے حاضر ناظر کی اور لسطہ منٹے تدبر شروع کی دیکھے سے جوڑ اخ دیو بلسر یو سړی چې قرآن مجید کې سوچ شروع کی الله هغه ته خپل لارې کولاوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
مجاهده نشته مجاهده علم بغیر ناراضي د قران د علم نه بغیر مجاهده ناراضي مجاهده راځي د قران په علم باندې دوبار کیف دا درې قسم مخلوق او قران مجید سورۃ البقره کې 13 جمعه کې بل جمعه کې مایلو چې دا درې قسم مخلوق په ذکر کې دي او ثابتې بلا چې دا درې ور عالم الغیب نو آدم عالم الغیب نو زکه د الله حکم پادش ابلیس عالم الغیب نو زکه سجده نکړه کاغه ته دا پته چې مال جنت نشړي سوال نه پیرا کی سجده نه وکړه ملائک عالم الغیب نو زکه د آدم په باره کې چې ای کم تشویش ظاهر کړه خبره شان نو قرآن مجید کالته کې دا واقعا په دغه انداز کې بیان کړي دا غي وجه دغه بار کې نماز ختمو دلته کې د پیر دروازه نه ان شاء الله زموږ دلته کې وا قرآن مجید افتتاح کو مونږ د درس دوره تفسیر اور اب ان شاء الله شعبان کې رواني او رمضان کې 27 28 ته ان شاء الله مو کوشش کو چې حد الوسع دا اخر ته ورسو تاسو خپل هم کوشش کوئ چې 3 بجې ل راځي دلته کې 2-3 غنټه ټایم دی روزه کې که زمونږه د اکثریت مرګرو چھوٹی شي په روزه کې نبی ان شاء الله را موږ سار ټایم دراړو او د مازیګر ټایم خپه دی باندې د ماسپخین چې کوم مرګري خپل درسونه کوي نه غیر درسونه کوي بیا وروسته د ټایم لم راتلی شي ان شاء الله دې کې بهتري تاسو لپاره عوام لم پکار دی چې غي ناستوي اوري دومره سنس یو خبرات و خبرو باندې وپوش او بل دا چې په هیڅ نه پويږي نو کم سے کم حدیث کرا دیجئے صدا سے خلق بھئی چې ملائکو په حساب باندې باغا جهنم ته تکلیف لیکن الله با سباره کسان مبارک وي چې دا جنت ته بوځي ذکر فلان کی علمی مجلس کے حاضر شو علمی درس کے تو قرآن حدیث فقہ درس کے شامل شو ملائک میں جواب دا کی جی رضا ہو تلے ہو بے شک وہ دیکھو درس لینا ہوتا ہے دیو چاپا سے تلے وا سڑے پا درس کے ناس دے انتظار کے ناس اللہ وہی دا اولائک لا اشقا جلیسہم دا قرآن و حدیث ترسنا کدے کسو قسم کی نا بدبختی کی نا دا معمولی مګنه دا مو وای چې زنه پويګم کې نه پوي بشي مونږه د مور خېټه کې نه دي زدګړي په مونږ هم داسې یو وخت چې مونږ پیس نه پويدو او تدریجن الله علم راکو پوي راکولا الحمدلله دې ته رسول دا څوک د مور خېټه کې نه زدګي نه ټول دین او ټول قران په وزیز دکی دا وخت تخلی ډیر لپاره د مسلسل جد جهد ضرورت ده کوشش دا کوي زمونږ هم اجر ډیریږي مونږ ته نور څه دنیایي فائدې نه ملاويږي چې څومره خلک ډیر موږ نه مستفید شي ته دومره زمونږ اجر الله ډیر کی او تاسو هم الله دغه اجر در کی چې تاسو ان شاء الله دنیا آخرت پر روخانه شي کوشش دا کوي چې دغه خپل شرکت کوي بچیم شریک وي سب پیسې میں سے سټکی سو اغستل سم نشته وګه دا الله دین موږ مفت ذکر ان شاء الله مفت به خيو روسم مفت خوله آینده مفت خيو کوشش کوي چې دغه حاضری یقیني کې تاسو أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين